अम्माबाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मियाँ कसूरमंद साहब फरमांदे ने सुबह शाम मैदान में रहमतां दे तेरे दरबार चो रब्बे गफार मंगना ओ तेरे यार दा उमती तेरा हाँ बंदा जेदी मांगत लगातार मंगना दौलत माल दा नहीं सवाल साइयां ना मैं दुनिया दी मौज बहार मंगना ओ कसूरमंद गरीब दी अरदे वा मैं बस कमली वाले दा प्यार मंगना। मैनू कहंदे ने मोहम्मद आकब गुज्जर तो तुसीं वेख रहे हो यारां दे शौक चैनल नू। वेलकम टू यारां दे शौक। ते असीं अपने चैनल ते मुख्तलिफ लोगां नू लिआने आ जिहड़ा दा कोई ना कोई शौक है। अज मेरे नाल ने शाम साहब आ साडे नाल बैठे ने, इन्हां दा शौक है ज़िमीदार। इसे तरह ही ते असीं इन्हां कोल अज गलबात करांगे ज़िमीदारे दे बारे च। अस्सलाम वालेकुम शाह। वालेकुम सलाम। और चाचा की हाल चाल ठीक ठाक हो? अल्लाह दा शुक्र। चाचा सब तो पहले तू दसना भी है जेड़ा तेरा शौक है मतलब ज़िमीदारे दा, ये किवें तैनूं मतलब तू इस शौक दे विच किवें आया जां तैनूं शौक किवें पिया? साडा पेशा शुरू तो ही ज़िमीदार है। मतलब अबाई जेड़ा मतलब तुहाडे वालदान दादा परदादे तो साडे ये हाँ जी यानी कि साडा खानदान पेशा ही ज़िमीदार है। खानदानी पेशा काफी अरसे तो तुसीं छोटे हुंदे तो कर रहे हो ज़िमीदार। ते तुसीं चाचा हुण मैनूं आ दसना ज़िमीदारे दे विच दो चीज़ां दा आपां ख्याल रखीदा। एक मतलब ज़मीन जिहड़ी आ ओहदा आपां नूं ख्याल होना चाहिदा भी ज़मीन किवें दी होनी चाहिदी, ते एक पानी दा ख्याल रखना चाहिदा। तुसीं दसो भी किहड़ी जेहड़ी ज़मीन आ ओह कणकां वास्ते ठीक है? हाँ, एक कणक वास्ते जी इस तरह जी जिहड़ी है ना पक्के वाड़ दी ज़मीन, हाँ जी, ओनू एक तो पानी जी इन्हां दिनां थोड़ा लाईदा। अच्छा थोड़ा लाईदा। हाँ जी, मतलब जेहड़ा जज़ब हो जावे। हाँ जज़ब हो जावे। ਜਿਹੜੇ ਬਿਰਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ 6 ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਸਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇਹ ਰਕਬੇ ਹਾਂਜੀ ਬਿਰਾਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਰਕਬੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਪੱਕੇ ਰਕਬੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ। ਬਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਪੌਦਾ ਮੁੜ ਸੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, इस वजह नाल फिर सानू 4 पानी दे नाल लाने पैंदे। ज्यादा ही गर्मी दी हीट हो जावे तो 5वां पानी लाना पै जांदा। सही हो गया। हाँ जी, मतलब मौसम दे हिसाब नाल। हाँ जी, नहीं ते गंदम दे पानी 4 है। ज्यादा हीट मौसम गरमेश नप्पे तो फिर 5 पानी दा बन जांदा, मेरिट बनदा। सही हो गए। हाँ जी। ते दूसरा तुसीं दसना भी जेड़ा नहरी पानी है वो चंगा हुंदा कणक वास्ते कि जेड़ा कणक वास्ते जी नहरी पानी तो सब तो अच्छी चीज तो पानी की मां है नहरी रकबा। अच्छा जी, जेड़ा नहरी पानी है ना वो अच्छा है जमीन वास्ते। सही हो गया। हाँ जी, जिस तरह आप देसी घ्यो खा लेंगे। हाँ जी, ये लाल है जो आप डाल्टा पा रहे हैं। ठीक ठीक, वो है देसी। हाँ, एक दूध दे पानी पाईदा है। हाँ जी, वो प्यो दूध तो नहीं ना है। हाँ जी, ये हिसाब वही है। यानी कि एक मरदे पे वाला तरला है पानी दा। सही, नहरी पानी दा तो मतलब एक मजबूरी तौर तो सी आला। हाँ जी, क्योंकि नहरी पानी अपने ओदी कास्ट ज्यादा है, उससे ज्यादा नहरी पानी दी। हाँ जी, ते जेड़ा इन्हां हुण असल तो पानी दे रुझान है कोई ना रह गया। हाँ जी, किजे पड़दा किजे टैलां ते नहीं पड़दा। हुण मूंजी भी पानी ते टूएल दे पक्की है। हाँ जी, 1-2 पानी आ नेंदे। ते की औसत रही है मूंजी दी? मूंजी दी 45 तो 40, 38 40 45 जी है एवरेज। कम होना ही। हाँ जी, कम मतलब जिन्नी आप मेहनत करने। हाँ जी, रकबे दे साल गर्मी दे हिसाब नाल रकबा थोड़ी गर्मी मनांदा है। सही हो गया। हाँ जी, ते तुसीं हुण सानू आ दसना भी कणकां नूं तुसीं किन्नियां खादां पांदे हो? जी असीं हुण इहनूं 3 लोट पा दित्ती है। अच्छा जी, 3 पा दित्ती है। डीएपी। हाँ जी, डीएपी लगी ना जो ड्रिल दे जरिए नाल कर जांदी है। सही हो गया। ते यूरिया असीं 3 क्लियर कर दे। अच्छा, हुण तुसीं ड्रिल दी गल कीती है। हाँ जी, पहले तो आप करते हुंदे छट्टा। हाँ जी, हुण ड्रिल है। हुण ड्रिल दे विच ड्रिल वाला फायदा वा कि छट्टे वाला फायदा? जी उस साडा झटका है मिसाल। हाँ जी, जेड़ा छट्टा फकीर केरा बादशाह। क्या बात है, बड़ी सोहनी गल तुसीं कीती। ते इस तो इलावा हुण मतलब जेहड़ियां स्प्रेयां होईयां वो भी आपां नूं करनियां पैंदियां। हाँ जी, स्प्रे एक होंदी अपना वो की बाथू टट्टल बाथू ही सदने जंगली बोली झटकी जुबान जी। ते एक दुम्बी सिट्टी होंदी, एक फिट पालक होंदी है चौड़े पत्ते वाली। हाँ जी, हाँ जी, वो अजकल ज्यादा होंदी है विच फसलों दे विच बनियां दे विच। जेड़ा टाइम दा कवर कर जावे वो मुड़ गंदम साफ रह जांदी, ओदे विच अगा मुड़ रिकवरी नहीं आंदी बीज दे विच कणक दे विच। सही हो, वो क्लियर हो जांदा। तो जिस गराह ने नहीं कीता ओदे ते मुड़ जदों कटाई होंदी ओदे विच सिट्टे उत्ते कढ के लाल जिहा बीज होंदा वो बन जांदा। ठीक हो गया। ते आ हुण मतलब किन्ने महीनों दी अपनी फसल है जिहड़ी? जी 3 महीनों दी होंदी है कणक दी। 3। सही हो गया। मतलब जिहड़ी वाढी शाडी है वो भी तुसीं आप करदे हो कि किसे कोलों करवांदे? नहीं जी
ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਕਟਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਕਰ ਲਈਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਜਿੰਨੀ ਆਪ ਬੰਨਣੀ ਹੋਵੇ ਕਟਾਈ ਕਰਕੇ ਬੰਨ ਲਈਦੀ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਲੇਬਰ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਕਟਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2-3 ਤਰੀਕੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਰੈਪਰ ਨਾਲ ਕਾਟ ਲਓ, ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਨਾਲ ਵੇਲ ਲਓ, ਭੁੰਡੇ ਨਾਲ 4 ਕਟਾਈਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਈ ਪਈ ਹੈ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਕਵਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਭੁੰਡਾ ਆ ਗਈ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਰੈਪਰ ਆ ਗਿਆ, ਰੈਪਰ ਆ ਗਏ, ਇੱਕ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਆ ਗਿਆ, 3 ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਚਾਈਨਾ ਕਟਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਕਣਕ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ, 4 ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 4 ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ 5ਵਾਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, 5 ਨਿਜ਼ਾਮ 5 ਆ ਐਵੇਂ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਤੂੜੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਬਈ। ਤੇ ਤੂੜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸਲ ਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਹੱਥ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਹੀ, ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਸਿੱਟਾ ਫੁੱਟਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁੰਝ ਕੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੁੰਝ ਲਈਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨ ਇੱਕ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਇਰਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਲਤਾੜਿਆ, ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲਤਾੜਿਆ, ਕੋਈ ਖਾਦਾ, ਕੋਈ ਅਗਾ ਟੁਰਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਛੰਡ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਟਾ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਥੋੜੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਸਤ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਣ 2 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਗੰਦਮ ਦਾ ਕਿਰ ਜਾਂਦਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੱਸਣਾ ਵਾ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਆ ਤੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਇਕੱਠਾ ਜੀ? ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਜੇ ਮਾਲ ਥੋੜਾ ਡੰਗਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 2 ਕਨਾਲੀ ਅਦਵਾੜਾ, 2 ਡੰਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਵਾੜਾ ਪੱਠਿਆਂ ਨਾਲ ਬੀਜ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਗੰਦਮ ਬੀਜ ਲਏ। ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਮਾਨ ਬੀਜ ਲਿਆ, ਦਵਾੜਾ ਖਾਣ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਬੀਜਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਏ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੱਛੇ ਰਕਬੇ, ਨਹਿਰੀ ਰਕਬੇ, ਉੱਥੇ ਕਮਾਨ ਬੀਜ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਣੇ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਫੇਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 4-5% ਹੈ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲਣੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ 95 ਵੇਲਣੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ, 5 ਵੇਲਣੇ 7 ਵੇਲਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਹੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ ਜੀ? ਵੇਖੋ, ਲੇਬਲ ਹੋਗੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜੁਤਾਈ ਹੋਗੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜੁਤਾਈ ਕਰਕੇ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹਾ ਬਾਤਰਾ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਰੇਜ਼ਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਰੇਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਮੇਰਾ ਪਲਾਟ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ। ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੇ ਜਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਲੇਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਨੀਂਹ ਵੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਰਾਉਂਡਾ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੇਬਲਿੰਗ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ। ਗੰਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਲੇਬਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਇਤਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੂੰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਬਲਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ, ਦੱਸ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਪੀਰਮਲ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਤਲਬ ਗੰਦਮ ਵਗੈਰਾ, ਮੂੰਜੀ ਵਗੈਰਾ ਬੀਜਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੂੰਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਹ ਘੱਟ ਬੀਜਦੇ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪੱਕੇ ਰਕਬੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਦੜ ਰਕਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਦੜ ਰਕਬਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਬਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਰਕਬਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਰਲੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਰਕਬੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ 28 ਵਾਲੀ ਟਾਇਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਢਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੋਕੀ ਬੀਜਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸ਼ੌਂਕ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਟਾਇਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 2-2 ਕਨਾਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀ, ਭਿੰਡੀ, ਤੋਰੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਮਿਰਚਾਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ 5-7 ਦਿਨ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਟਹਿਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਦੋ ਬੱਦਲ ਚੜਦਾ ਤੇ ਇੱਡੇ ਆ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਜੇ ਟਹਿਲ ਨੂੰ ਸੰਨਿਆ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਗਈ ਤੇ ਕਦੇ ਭਰੀ ਆਈ। ਉਹੀ ਨਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ, ਮੁਲਤਾਨ, ਲਾਹੌਰ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ, ਮੁਲਤਾਨ ਐਤਕੀ ਪਈ ਵੀ ਘੱਟ ਵੱਧ, ਲਾਹੌਰ ਐਤਕੀ ਵੇਖ ਲਾ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹੀਵਾਲ ਤਾਈਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਜਦੇ, ਉਧਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਲੂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬੀਜਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਚੰਗਾ ਚਾਚਾ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।